சுதந்திர தின விழா திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयततीं तरां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं. SVBC தொலைக்காட்சி இலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை 79வது சுதந்திர தின விழாவை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலக வளாகத்திலிருந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ அந்த வாகனத்திலே திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் துணை நிர்வாக அலுவலர், தேவஸ்தான ஈஓ மற்றும் அடிஷனல் ஈஓ அனைவரும் கூட வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதோ தேசத்தை காக்கும் படைவீரர்கள், பாதுகாப்பாளர்கள் அனைவரும் கூட அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக அனைவரும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான இணை செயலாளர் அதிகாரி மற்றும் துணை செயலாளர் இதோ நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலக வளாகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நேரடி ஒளிபரப்பிலே இந்தியாவின் 79வது శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి ఐఆర్ఎస్ గారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు, పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండవారిపాలెం వాస్తవ్యులు. 2005 ఐఆర్ఎస్ బ్యాచ్కు సెలెక్ట్ అయ్యారు. వీరు కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసుల నుండి 2016వ సంవత్సరంలో డెప్యుటేషన్పై ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావడం జరిగింది. 2019 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వైస్ చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
2019వ సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ జిఎస్టీ జాయింట్ కమిషనర్ గాను, 2020 నుండి 2023 వరకు హైదరాబాద్ కస్టమ్స్ అడిషనల్ కమిషనర్గా విధులను నిర్వహించిన అనుభవం వీరిది. 2024 నుండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా సమర్థవంతంగా తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. భారత స్వాతంత్ర యోధులను స్మరించుకుంటున్నాం. సరోజినీ నాయుడు వారు భారతీయ నైంటింగేల్, కవయిత్రి, గాంధీజీ బాటలో నడిచి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలలో పర్యటించి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంపై అనేక ప్రసంగాలు చేశారు. వీరి కవితలు దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామాన్ని ప్రజలకు చేరవేసే వాహకాలుగా మారాయి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగ రూపశిల్పి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆధునిక భారతదేశ నిర్మాతలు అస్పృశ్యతను ఎదుర్కొని అత్యున్నత విద్యలను சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அலுவலக நிர்வாக வளாகத்திலே இப்பொழுது நேரடி ஒளிபரப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 79வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அலுவலகம் அந்த வளாகத்திலே மைதானத்திலே இந்த விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் அதிலே பங்கு கொண்டு வந்தே மாதரம் என்று கூறி அந்த விழாவினை சிறப்பிக்கலாம். இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக ஏராளமானோர் போராடி தங்களுடைய உயிரை பணயமாக வைத்து அவர்களெல்லாம் இன்று நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வந்ததற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார்கள். அவர்களையும் நாம் நினைவு கூர்ந்து இந்த விழாவினை சிறப்பாக கொண்டாடலாம். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான தலைமை செயலாட்சி தலைவர் திரு சியாமலராவ் அவர்கள், இணை செயலாட்சி தலைவர் திரு வெங்கைய சௌதரி மற்றும் திருப்பதி தேவஸ்தான இணை செயலாளர் அலுவலகர் திரு வீரபிரம்மம் அவர்களும் அனைவருமாக சேர்ந்து இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க வந்துள்ளார்கள். அவர்களை நாம் வரவேற்கலாம். பாரத மாதாவை செவிப்போம். அந்த பாரத மாதா தன்னுடைய கரத்திலே இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்தி அபயம் அளிப்பது போல் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 79வது சுதந்திர தின விழாவின் இன்று சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடத்தப்பட்டு அனைவரும் நாம் பார்த்து கொள்ளும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த தேசத்திற்காக ஏராளமானவர்கள் தங்களுடைய உயிரை பணயமாக வைத்து சுதந்திர தினத்தை நாம் இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவர்களை நினைவு கூற வேண்டிய நாளும் நமக்கு இருக்கிறது. ஆகவே திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் மற்றும் அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். பிரதான அலுவலக வளாகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை நேரடி ஒளிபரப்பினை நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மகாத்மா காந்தி, சுபாஷ் சந்திரபோஸ், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மற்றும் பகத்சிங், சரோஜினி நாயுடு, அல்லூரி சீதாராமராஜு, அம்பேத்கர், கொடிகாத்த குமரன் என்று கூறப்படும் இப்படி அனைவரும் கூட அந்த மேதாவிகள். அவர்களெல்லாம் போராடி இந்த சுதந்திர தின விழாவினை நாம் இன்று கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் அவர்கள்தான். ஆகவே முதலில் அவர்களை நினைவு கூறலாம். 1947வது ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இந்த சுதந்திர தின விழாவை நமக்கு, அதாவது ஜப்பான் மற்றும் பிரிட்டனின் அவர்கள் அந்த நமக்கு சுதந்திரத்தை அளிப்பதற்காக நம்முடைய படையை பார்த்து பயந்து அடிபணிந்து நம்மை அந்த இந்தியாவை ஆளச் சொல்லி தங்களுடைய நாட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள். இப்படி இவ்வளவு சிறப்பான இந்த அப்பொழுது நாம் 47வது ஆண்டிற்கு முன் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திலே அவர்களுக்கு நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம். அந்த அடிமைத்தனத்தை ஒழித்து நமக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தவர்கள் இந்த மகான்கள்தான்.
அவர்களை நினைவு கூறலாம். இப்படி ஏராளமானவர்கள் அந்த சுதந்திரத்தை வாங்குவதற்காக போராடி தங்களுடைய உயிர்களை கூட தியாகம் செய்தார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை நாம் நினைவு கூறலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 15வது நாள் சுதந்திர தின விழாவை நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஏனென்றால் நமக்கு முழுதுமாக சுதந்திரம் வந்து 79 ஆண்டுகள் இன்றோடு. 78 ஆண்டுகள் முடிந்து 79வது ஆண்டிலே நாம் அந்த 79வது ஆண்டிற்கு வரவேற்பளித்து இந்த விழாவினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இதோ பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் அந்த காஷ்மீரிலாகட்டும் பெஹல்காம் என்ற இடத்திலாகட்டும் கூட இந்தியாவிற்காக அனைத்து இடங்களிலும் அந்த மாவீரர்கள், இராணுவ வீரர்கள், பாதுகாப்பு வீரர்கள் அனைவரும் கூட இந்தியாவிற்காக மிகவும் போராடினார்கள். அப்படி இப்பொழுதும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்பொழுதுமே நமக்கும் பாகிஸ்தானுடன் ஏராளமான வேறுபாடுகள், அதையெல்லாம் துறந்து அவர்கள் தங்கள் உயிர்களை தியாகம் செய்து அந்த இந்தியாவை பாதுகாப்பதற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு வீர வணக்கத்தை செலுத்துவோம். இதோ இங்கே அந்த நாட்டை காக்கும் வீரர்கள் அங்கே இருக்க, இங்கே நாம் ஒரு சிலரை அந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளாகவும் பணியாளர்களாகவும் அவர்கள் செய்யும் அந்த கடமைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 79வது சுதந்திர தின விழாவை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலக வளாகத்திலிருந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாடு எனக்கு என்ன செய்தது, என்ன கொடுத்து விட்டது என்று கேள்விக்கு நான் நாட்டிற்காக என்ன கொடுத்தேன் என்று ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் என்றும், நாடு எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்கவில்லையே என்று எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடாது என்றும் நம்முடைய முன்னோர்கள், அதாவது சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த அந்த பெரியவர்கள், வீரர்கள், தியாகிகள், அவர்களை எல்லாம் நினைவு கூறலாம். தேவஸ்தான அலுவலக வளாக மைதானத்திலிருந்து இப்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வந்தே மாதரம் என்றால் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் அந்த வார்த்தை மிகவும் பிரதானமானது. இதோ இந்திய நாட்டு தேசிய கொடியை ஏந்திக்கொண்டு படை வீரர்கள் பாதுகாப்பாக வரும் அதிகாரிகளை வரவேற்பதற்கு அந்த மைதானம் முழுதும் ஒரு சுற்றி அதன் பின் வருகிறார்கள். இதோ திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான செயலாட்சி தலைவர் திரு சியாமளராவ் அவர்களை வரவேற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருக்கு நாமும் வரவேற்கலாம், வந்தே மாதரம் என்று. அதேபோல் மற்ற பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான இணை செயலாட்சி தலைவர் திரு வீரபிரம்மம் அவர்களும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அனைவரும் கூட அவரை வரவேற்று மேடைக்கு அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம் அந்த காட்சியை. இது ஒவ்வொரு இந்திய மனிதனும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விழா. அப்படி நாம் பெருமைப்படலாம். ஏனென்றால் இந்தியனாக பிறந்ததற்கே பெருமைப்பட வேண்டும். அப்படி இங்கே திருப்பதியிலே இது ஆன்மீக ஒரு நாடாக, ஆன்மீக ஸ்தலமாக இருக்கும் இந்த திருப்பதி தேவஸ்தானத்திலே பணிபுரியும் அதிகாரிகள் அனைவரும் கூட இந்த 79வது சுதந்திர தின விழாவிலே తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కార్యనిర్వహణాధికారి గారు శ్రీ జె శ్యామలరావు గారు IAS. వీరు 1997
ఐఏఎస్ బ్యాచ్కి చెందినటువంటి వారు, బీటెక్ ఎంటెక్ పట్టభద్రులు. ఐఏఎస్ ఉత్తీర్ణతకు ముందు వీరు ప్రతిష్టాత్మకమైన భారత పెట్రోలియం నందు, ఆల్ ఇండియా రేడియో నందు మరియు ఇండియన్ రైల్వేస్లోనూ ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. 1997లో ఐఏఎస్ సాధించిన అనంతరం వీరు 12 సంవత్సరములు అస్సాం, మేఘాలయ క్యాడర్ నందు కలెక్టర్గాను, హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లలో సెక్రటరీగాను విశిష్ట సేవలను అందించారు. 2009లో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్కి బదిలీ పైన వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం కలెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. 2018 నుంచి 2021 వరకు కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ విభాగానికి కమిషనర్గాను, సెక్రటరీగా మున్సిపల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ విభాగాలలో విశిష్టమైన సేవలను అందించారు. 2021 నుంచి 2024 వరకు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ నందు సమర్థవంతమైన విధులను నిర్వహించారు. వీరికి కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. భారతీయులమంతా ఒకటేనంటూ నీవు నేను వారు వీరు అంతా కలిసి మనమొకటే, కొలిచే దేవతలెందరూ ఉన్నా తల్లి భారతి మనకొకటే, కులాలు వర్గాలు ఎన్నున్నా, భాషలు యాసలు ఏవైనా, పై పై భేదాలు ఎన్నున్నా, మనుషులో ఏకత్వం అంతా మనమొకటే. యుగ యుగాలుగా తరగని చెరగని భారత సంస్కృతి మనకొకటే, ఈ జగమంతా కుటుంబమేయను, విశాల హృదయం మనదొకటే, ప్రపంచ ప్రజలు శాంతిని కోరే జీవన ధ్యేయం మనకొకటే, దేశమాతను జగద్గురువుగా నిలిపే లక్ష్యం మనకొకటే. దేశమంటే మనుషులమని, త్యాగాలకు దారులమని, మానవతకు నిలయులని, మంచి పేరు మంచి పెంచు మహిమలని, వికసించే భారతాన్ని చూడండోయ్, ఘనతొందిన నేలమ్మకు ముక్కండోయ్, మనమన్నది బలమన్నది దేశమంతా ప్రతిచోట, మనసున్నది ధైర్యముంది వాడిపోదు ఏ పూట, కర్మభూమి ధర్మభూమి ఇదే కదా వేద భూమి, పవిత్రతకు పవిత్రమౌ శాంతి సుధల గాంధీ భూమి, జాతి ఖ్యాతి పెరుగు రీతి జ్ఞానమయ్యే మన జగతి ఫనతి. భారతీయ సంస్కృతికి వందనం, భరతమాత తల్లికి అభివందనం, భారతీయులంతా మహాశక్తివంతులు అంటూ ఈ భావి భారత పౌరులంతా అణుబాంబులై శక్తుల్లా విజృంభించాలని పాటుపడదాం. దేశం కోసం పోరు చేసి ఉరి కంబమెక్కిన భగత్ సింగు మీకు జోహార్లు జోహార్లంటూ తెలుపుదాం. ఖడ్గమెత్తి యుద్ధాలు చేసిన పరాక్రమవంతుడు ఛత్రపతి వీర శివాజీకి శిరసాభివందనాలు వందనాలంటూ వందనాలు పలుకుదాం. తెల్ల దొరలను కొల్లగొట్టిన మకుటం లేని మాన్యపు రాజు సీతారామరాజు నీకు వందనాలు వందనాలు శిరసాభివందనాలంటూ జోహార్లు అర్పిద్దాం. ఏ దేశం మనదంటే భారతదేశం మనదని గర్వంగా పలుకుదాం. ఏ జాతి మనదంటే భారత జాతి మాదని గర్వంగా చెప్దాం. ఆకాశపు టెంచులు ఎగురు వరకు ఎగురవేసి మన జెండా ఎవరు మీకు సరి అంటే మాకు మేమే సరి అందాం. వర్ణ వర్గ విభేదాలు మూట కట్టి మూల పెట్టి జాతీయత సంతరించి చాటుదాం. ప్రగతి సాధనమున మాకు పట్టింపులు లేవంటూ పలుకుదాం. మంచు కొండ గుండె నుండి మంచి నీటి అంచుల వరకు సుజలాం సుఫలాం అంటూ మలయజ శీతలంలా విజృంభిద్దాం. నైసర్గిక రూపంబున సౌభాగ్యంబే మాదంటూ పలుకుదాం.
వందనమిదే ఓ భారతమాత జనని అంటూ భరతమాతను కీర్తించుకుందాం. జయ భారత జనని వందనమిదే వందనమిదే, జయ జనని మాతా వందనమిదే. వందనమిదే దేవి శుభదాయిని మా తల్లి, జగజ్జనని మాత మహిషాసుర మర్దిని దేవీ వందనమిదే. అంబా జగదాంబ త్రిపురాంత గిరికుమారి, దుర్గా కామేశ్వరి కళ్యాణి సావిత్రి త్రిజనని పార్వతి అంటూ మన భరతమాతను కీర్తించుకుందాం. భారత భువి కన్న తల్లి రత్న గర్భ శ్రీమాలిని ఇందురాణి కాత్యాయిని జయవాణి భారతి అంటూ ముక్కుదాం. భరతమాతను కీర్తిస్తూ మరొక అద్భుతమైనటువంటి పద్యం. వేదములతోడ వేద ఘోషలతోడ విలసిల్లినట్టిది వేదభూమి. మన యొక్క వేదభూమి గురించి వర్ణిస్తూ, రతనాల రాశులన్ రమణీయ శోభతో ప్రసవించినట్టిది రత్నభూమి. మిసమిసలాడిన పసిడి పంటలతోడ భాసురంబైనది భరత్. இந்த 79வது சுதந்திர தின விழாவில் திருமலை திருப்பதி செயலாட்சி தலைவர் திரு ஜே சியாமலராவ் அவர்களும், திருப்பதி இணை செயலாட்சி தலைவர் திரு வீரபிரம்மம் அவர்களும், திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் திருமலை அடிஷனல் செயலாட்சி தலைவர் திரு வெங்கைய சௌதரி அவர்களும் அனைவரையும் நாம் வரவேற்று இதோ இந்த மேடையில் அவர்கள் தங்களுடைய சொற்பொழிவை ஆற்றப் போகிறார்கள். இடையிலே அவர்களை பற்றி சில விஷயங்களை நமக்கு தெரிவிக்க சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். சரோஜினி நாயுடு என்பவர்கள் பல இடங்களில் அவர்களுடைய கவிதைகளை உலகெங்கும் பரவச் செய்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு அவர்களை ஆயத்தம் செய்தார்கள். அதேபோல் ராஜ்யாங்கத்தை நமக்கு விரிவாக எழுதி விளக்கியவர் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். மற்றும் இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுப்பதற்காக ஏராளமான நம்முடைய பழங்கால முன்னோர்கள் அனைவரும் கூட இந்தியாவின் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டார்கள். இதோ విచ్చేస్తున్నారు మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు చైర్మన్ గారు శ్రీ బొల్లినేని రాజగోపాల్ నాయుడు గారు. వీరికి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. జెండా వందనం జరుగుతున్నప్పుడు దయచేసి అందరూ కూడా లేచి నిలబడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. ప్లీజ్ అందరూ కూడా దయచేసి లేచి నిలబడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. మరి కొద్దిసేపట్లో జెండా వందనం జరుగుతుంది, జెండా ఎగరవేయడం జరుగుతుంది. మన ముఖ్య అతిథుల వారితే 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో జరపబడుతున్నటువంటి ఈ మహోత్తరమైన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేస్తున్నారు మన టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ వారు శ్రీ బి రాజగోపాల్ నాయుడు గారు. వీరికి స్వాగతం సుస్వాగతం. భక్తి శ్రద్ధలతో దేశమాతకు నివాళులర్పిస్తూ స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్మరించుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో జరపబడుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు మన టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారు శ్రీ బి రాజగోపాల్ నాయుడు గారు. వీరికి స్వాగతం సుస్వాగతం. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल
जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా పరేడ్ను నిర్వహించుకుందాం. పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ వి కృష్ణయ్య గారు, AV&SO గారు, 7th సెక్టర్. श्रीमान, स्वतंत्र दिनोत्सव परेड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है. పరేడ్ను వీక్షించమంటూ పరేడ్ కమాండర్ వారు మన ముఖ్య అతిథులు గారైనటువంటి టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారు శ్రీ బి రాజగోపాల్ నాయుడు గారికి ఆహ్వానం పలికారు. ముఖ్య అతిథుల వారు అంగీకరించారు. పరేడ్ను వీక్షించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మన ముఖ్య అతిథి గారు టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారు శ్రీ బి రాజగోపాల్ నాయుడు గారు, CV&SO గారు శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు IPS, పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ వి కృష్ణయ్య గారు AV&SO గారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల బోర్డు చైర్మన్ గారు శ్రీ బి రాజగోపాల్ నాయుడు గారు. వీరు స్వయం కృషి, పట్టుదల, ఆధ్యాత్మికత, నిబద్ధతకు ప్రతీక. మీడియా సంస్థ యజమానులుగా, వ్యాపారవేత్తగా, సామాజిక కార్యకర్తగా, రాజకీయ స్పృహ ఉన్నటువంటి ఉత్తమ పౌరులుగా వీరు గుర్తింపు పొందారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన శ్రీ బిఆర్ నాయుడు గారు సాంకేతిక విద్యను అభ్యసించి BHEL కంపెనీలో హైదరాబాదులో ఉద్యోగంలో చేరారు. యువ ఉద్యోగిగా ఆ కంపెనీలో సాంస్కృతిక సాహిత్య విభాగాల్లో చురుకుగా పనిచేస్తూ లిటరరీ సెక్రటరీగా ప్రత్యేక పక్ష పత్రికను నడిపారు. ఉన్నత ఆశయాలు కలిగినటువంటి శ్రీ బిఆర్ నాయుడు గారు ఉద్యోగానికి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసి వ్యాపార రంగంలో ప్రవేశించారు. TV5, హిందూ ధర్మం, న్యూజెన్ హెర్బల్స్ వంటి సంస్థలను స్థాపించి తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. స్వతహాగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులైనటువంటి శ్రీ బిఆర్ నాయుడు గారు హిందూ ధర్మం పేరిట 2018లో ఓ ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ను ప్రారంభించి ధార్మిక కార్యక్రమాలను విస్తృతపరిచారు. ఫస్ట్ కంటింజెంట్, ఎక్స్-ఆర్మీ కంటింజెంట్ శ్రీ ఐ రవి గారు ప్లటూన్ కమాండర్. వీరు 24 సంవత్సరములు ఆర్మీ నందు విశిష్ట సేవలను అందించారు. 9 రాష్ట్రాల్లో వివిధ విభాగాల్లో పనిచేశారు. సెకండ్ కంటింజెంట్ శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మ్యాన్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆర్ విజయ్ కుమార్ గారు ప్లటూన్ కమాండర్. 5K లేజర్ రన్లో వీరు సిల్వర్ మెడల్ సాధించారు. థర్డ్ కంటింజెంట్ TTD సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ శ్రీ జి రామకృష్ణ గారు ప్లటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 18 సంవత్సరాలు ఆర్మీ నందు విధులు నిర్వహించారు. 2011 నుంచి TTD నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఫోర్త్ కంటింజెంట్ SPF కంటింజెంట్ SIB మణిసిద్ధార్థ్ గారు ప్లటూన్ కమాండర్గా ఉన్నారు. 2012 నుండి పోలీస్ శాఖ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. 2022 నుండి TTD నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిఫ్త్ కంటింజెంట్ మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ ప్లటూన్ కమాండర్గా S రోహిణి గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. NCC C సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉన్నారు. 3 సంవత్సరాల నుండి TTD నందు విధులు నిర్వహిస్తారు. సిక్స్త్ కంటింజెంట్ శ్రీ శ్రీనివాస సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ శ్రీ బి శశ్ కుమార్ గారు ప్లటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 2010 నుండి TTD నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నాము. భారతీయులను బానిసలుగా చేసిన ఆంగ్లేయులు మనపై బాంబులేసిరి, భీతి గొలిపిరి, కాటు వేసిరి, లూటి చేసిరి, కరుణలేని కసాయి మూకలు మానవుల ప్రాణాలు తీసిరి.
అయినా అదరక బెదరక ఆ దౌర్జన్యాలను ఎదిరించి స్వాతంత్రం నా జన్మ హక్కని పోరాడి ఎందరో వీరులు త్యాగ ఫలంగా సాధించినటువంటి ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. స్వతంత్ర భారతమా, త్రివర్ణ పతాకమా అంటూ ఇది భారత ప్రజావళికి విజయమిచ్చిన శుభదినం అంటూ కీర్తిద్దాం. భరతమాతకు నీరాజనల మిడ తరలి రండి 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 తరలి రండి రండి అంటూ భరతమాత యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిద్దాం. జయము జయము భరతమాత, జయము నీకు జగన్మాత, ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరు పోయమ్మ నీకు. గంగ యమున గోదావరి కృష్ణ తపతి నదులన్నీ మీ మెడలో హారములేను. 79வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு இதோ இப்பொழுது நாம் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலக வளாக மைதானத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு தலைவர் திரு B.R. நாயுடு அவர்களை வரவேற்று அவர்களை ஒரு வாகனத்திலே நிறுத்தச் செய்து உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல் இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பதற்காக அனைத்து மாவீரர்களும் செயல்பட வேண்டும் என்றும், பாரத மாதாவை ஜனனி எங்கள் பாரத தாய் என்றும் உனக்கு வந்தனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று நினைவு கொள்ளலாம். வேதங்களிலே இது வேத பூமி, ரத்னங்களிலால் அலங்கரிக்கப்பட்டதால் ரத்ன பூமி என்றும் திருமலை இப்படி அனைவரும் நாம் பாராட்டலாம். दाहिने से लड़ने का कालम में मान से गुजरने के गिनती से एक प्लेटून आगे, परेड दाहिने मुड़, परेड बाईं से चल. పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ వి కృష్ణయ్య గారు, AV&SO గారు 7th సెక్టార్ నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు పోలీస్ విభాగమునందు 2008లో RSAగా ఉద్యోగంలో చేరారు. 2008 నుంచి 2012 వరకు 14వ బెటాలియన్ అనంతపురం నందు విధులను నిర్వహించారు. 2012లో ఆక్టోపస్ నందు సేవలను అందించారు. 2013 నుంచి 2015 వరకు 5వ బెటాలియన్ నందు విజయనగరంలో ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. 2016 నుంచి 17 వరకు 11వ బెటాలియన్ నందు కడప జిల్లా బాక్రాపేట నందు విధులను నిర్వహించారు. వీరి యొక్క విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపుగా పోలీసు శాఖలో వీరు చూపినటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలకు గుర్తింపుగా 50 అప్రిషియేషన్ అండ్ కమాండేషన్లను, 20 గుడ్ సర్వీస్ ఎంట్రీలను మరియు 25 క్యాష్ రివార్డులను స్వీకరించడంతో పాటు ఒక మెరిటోరియల్ సర్వీస్ ఎంట్రీలను కూడా పొందినటువంటి ఘనత శ్రీ కృష్ణయ్య గారిది. AV&SOగా వీరు 2025 నుండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో విజిలెన్స్ విభాగంలో AV&SOగా 7th సెక్టార్ నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఫస్ట్ కంటింజెంట్ ఎక్స్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ శ్రీ I. రవి గారు ప్లటూన్ కమాండర్. వీరు 24 సంవత్సరములు ఆర్మీ నందు విశిష్ట సేవలను అందించారు. 9 రాష్ట్రాల్లో వివిధ విభాగాల్లో సాహసోపేతమైన పనులను చేశారు. సెకండ్ కంటింజెంట్ శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస మ్యాన్ పవర్ కార్పొరేషన్ R. విజయ్ కుమార్ గారు ప్లటూన్ కమాండర్. 5K లేజర్ రన్లో వీరు సిల్వర్ మెడల్ సాధించారు. థర్డ్ కంటింజెంట్ ప్లటూన్ కమాండర్ శ్రీ G. రామకృష్ణ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గారికి సెల్యూట్ చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ పవన్, ఆపరేషన్ కార్గిల్, ఆపరేషన్ రక్షకుల్లో పాల్గొన్న అనుభవం వీరిది. ఫోర్త్ కంటింజెంట్ SI B. మణిసిద్ధార్థ్ గారు ముఖ్య అతిథి గారికి వందనం సమర్పిస్తున్నారు. ఫిఫ్త్ కంటింజెంట్ ప్లటూన్ కమాండర్ S. రోహిణి గారు తన కంటింజెంట్తో చీఫ్ గెస్ట్ గారికి సెల్యూట్ చేస్తున్నారు. 6th కంటింజెంట్ ప్లటూన్ కమాండర్ శ్రీ B. శశికుమార్ గారు ముఖ్య అతిథి గారికి వందనం సమర్పిస్తున్నారు.
బ్యాండ్ మాస్టర్ శ్రీ ఎస్ బసవయ్య గారు. వీరు కబడ్డీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్. 2010 నుండి టీటీడీ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నందు బ్యాండ్ మాస్టర్గా పనిచేసిన అనుభవం వీరిది. నేటి కవాతు ప్రదర్శనకు చక్కటి సహకారం అందిస్తున్నారు. 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఈ పెరేడ్కు ముఖ్య భూమిక పోషించినటువంటి వారు శ్రీ సివిఎండ్ఎస్ఓ గారు శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు ఐపీఎస్ వారు, అడిషనల్ సివిఎండ్ఎస్ఓ గారు శ్రీ శివకుమార్ రెడ్డి గారు, బిఎండ్ఎస్ఓ గారు శ్రీ ఏ సురేంద్ర గారు 2004 బ్యాచ్కు చెందినటువంటి వారు, ఎం రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఏవిఎండ్ఎస్ఓ గారు 6th సెక్టార్ నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. కె హేమంత్ గారు 6th సెంటర్ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జ్ వీరు. పెరేడ్ శిక్షణ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ పి సుబ్బారెడ్డి గారు విఐ 2021 నుండి టీటీడీలో విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. బి రెడ్డిరాజు గారు పెరేడ్ శిక్షకులు 1999 నుండి టీటీడీలో విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ వి రాజేంద్ర గారు సెక్యూరిటీ గార్డ్ 17 సంవత్సరములు ఆర్మీ నందు సేవలు అందించారు. ఓవరాల్ గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జ్ మునికృష్ణయ్య గారు 1999 నుండి టీటీ నుండి విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఫ్లాగ్ ఇన్ఛార్జ్ ఎం జయరాం గారు 17 సంవత్సరములు ఆర్మీ నందు విశిష్ట సేవలను అందించారు. परेड आगे बढ़ेगा। परेड मुड़ परेड बाजो छस्त परेड कललान चल परेड मध्य सच समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगा। मध्य से संतोल चस चल ఎక్సలెంట్, అద్భుతమైన ప్రదర్శన. परेड जनरल सैल्यूट सलामी चस స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఉద్దేశించి ఉద్యోగస్తులకు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా మన కార్యనిర్వహణాధికారి గారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఎందరో స్వాతంత్ర యోధుల పోరాటాల ఫలితంగా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈ ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఒక సేనానిగా నిలిచాడు. నేడు ఆ మహాత్ముల త్యాగాలను మనందరం గుర్తు చేసుకుని వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం. జాతీయ నాయకులు అందించిన స్ఫూర్తితో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కుటుంబ సభ్యులైన మనందరం
అకుంఠిత దీక్షతో భక్తులకు విశేష సేవలు అందించాలని, అందుకు తగిన శక్తి సామర్థ్యాలను శ్రీవారు మనకు అందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రవేశపెట్టిన అనేక కార్యక్రమాలను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసే అవకాశం రావడం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు నాకిచ్చిన వరంగా భావిస్తున్నాను. శ్రీవారి ఆలయం మరియు టీటీడీ నిర్వహణలోని అన్ని ఆలయాల్లో జియంగార్లు, ఇతర ప్రముఖ ఆగమ శాస్త్ర నిపుణుల సలహా మేరకు నిత్య కైంకర్యాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు కన్నుల పండుగగా నిర్వహించేందుకు అన్ని విభాగాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. భక్తులు శ్రీవారి మూలమూర్తితో పాటు వాహన సేవలను సంతృప్తికరంగా దర్శించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేపట్టాం. తిరుమలలో వసతి గృహాల కేటాయింపులో మరింత పారదర్శకత తీసుకొచ్చాం. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో దాదాపు 10,000 మంది భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకునేలాగా నూతనంగా నిర్మించిన PAC 5ను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. తిరుమలలోని వసతి గృహాల ఆధునీకరణ, కాలం చెందిన వసతి గృహాల పునర్నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మరింత నాణ్యంగా ఆహార పదార్థాలు భక్తులకు అందించడానికి తిరుమలలోని బిగ్ క్యాంటీన్లు, జనతా క్యాంటీన్లను పేరొందిన సంస్థలకు కేటాయించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎస్వి మ్యూజియానికి సంబంధించి దాతల సహకారంతో దాదాపు 145 కోట్ల విరాళాలతో నూతన హంగులతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సిద్ధమవుతుంది. ఒంటిమిట్టలో శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు అందిస్తాం. అందుకోసం 4 కోట్లతో భవనాలు, యంత్రాలు, అదేవిధంగా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. టీటీడీ భద్రతా వ్యవస్థను మరింత ఆధునీకరించడంతో పాటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అత్యాధునిక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం ఆధునీకరణ, అధిక సామర్థ్యం కలిగిన స్కానర్లు, త్వరితగిన తనిఖీలు పూర్తి, పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థలను ఆధునీకరిస్తున్నాం. శ్రీవారి భక్తుల దర్శనం, వసతి, లడ్డూ ప్రసాదాలు తదితర టీటీడీ అందిస్తున్న సేవల్లో సైబర్ మోసాలకు గురి కాకుండా నియంత్రించేందుకు త్వరలో సైబర్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్ను కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు శ్రీవారి భక్తుల భవిష్యత్ అవసరాల దృష్టిలో తిరుమలను ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయడానికి పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ 3 నిర్మాణానికి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తిరుమలలో పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం అన్ని శాఖలు ఒకే చోట ఉండేలా ఏకీకృత పరిపాలనా భవనాన్ని నిర్మించడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. తిరుమల కళ్యాణకట్టంలో భక్తులు తలనీలాలు మరింత సౌకర్యవంతంగా సమర్పించేలా కళ్యాణకట్టలను దశల వారీగా అభివృద్ధి చేసేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తిరుమలలో భక్తులు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా మెరుగైన సౌకర్యాలతో ప్రీమియం మరియు బడ్జెట్ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు భక్తులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించేందుకు శ్రీవారి సేవా విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాం. తిరుమలలో భక్తులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి చేరవేసేందుకు టీటీడీ ధర్మరథాలతో పాటు ఈ ఏడాది జూన్ 19వ తేదీ నుండి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా రోజుకు 120 ట్రిప్లతో ఉచిత రవాణాను అదనంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. టీటీడీ లాంటి ధార్మిక సంస్థలో ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదాలను మరింత నిరంతరం పారాయణం జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాం. అంతేకాకుండా దేశంలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో కూడా నిత్యం పారాయణం, లోక కళ్యాణం జరిగేలాగా వేద పారాయణం స్కీమ్ ద్వారా ఇప్పటికే 14 మంది వేద పండితులు పారాయణం చేస్తున్నారు.
అదనంగా మరో 700 మందిని నియమించడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆయుధాగ్ని స్కీమ్లో 150 మంది ఆయుధాగ్నికులకు ఇప్పటికే నియమించడానికి అవకాశం ఉండగా 88 మందికి ఆయుధాగ్నులను నియమించడం జరిగింది. 67 మందిని నియమించడానికి కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. స్విమ్స్ అధునాతనంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, రోగులకు మరింత మెరుగైన అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. స్విమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి ఆర్థిక సహాయంగా గతంలో మంజూరు చేస్తున్న 60 కోట్లతో పాటు అదనంగా 80 కోట్లతో కలిపి మొత్తం 140 కోట్లు అందిస్తున్నాం. స్విమ్స్లో ఖాళీ ఉన్న వివిధ విభాగాలకు చెందిన పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి 600 మందికి శాంక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవి భర్తీ చేయడానికి చర్యలు కూడా చేపడుతున్నాం. స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఆంకాలజీ, న్యూరాలజీ, కార్డియాలజీ, స్విమ్స్ పాత భవనాల అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో పునర్నిర్మాణం, శ్రీ పద్మావతి చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రిని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి అందుబాటులో తీసుకొస్తాం. టీటీడీ ఉద్యోగులతో తరచూ సమావేశాలు నిర్వహించి వృత్తిపరంగా వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. టీటీడీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు సంక్షేమ నిధికి చెల్లించిన 6 కోట్లు తిరిగి మొత్తాన్ని తిరిగి సదరు ఉద్యోగులకు చెల్లించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. శ్రీవారిపోటులో విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులకు నెలకు 34,410 నుంచి 43,000 కూడా పెంచడం జరిగింది. రోజుకు పెరుగుతున్న భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్న అర్చక సిబ్బంది, టీటీడీ అధికారులు, ఉద్యోగులు, భద్రతా సిబ్బంది, పొరుగు సేవల సిబ్బంది, శ్రీవారి సేవకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు యావత్ ప్రపంచానికి శాంతి సౌఖ్యాలను ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. ధన్యవాదాలు సార్. భక్తులకు గదుల కేటాయింపులో పారదర్శకతను తీసుకువచ్చామన్నారు. సైబర్ క్రైమ్ నిరోధానికి చర్యలు చేపడతామన్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. తర్వాత ఉద్యోగస్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసినదిగా మన టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఇంత వైభవంగా జరుపుతున్నామనుకుంటే దీని వెనక ఎంతోమంది త్యాగదనులు ప్రాణాలు అర్పించి మన పూర్వీకులు ఈ స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపు నుండి వారందరికీ కూడా ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించారో, దేశం కోసం పోరాడారో వాళ్ళందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇది స్వాతంత్రం ఒట్టిగా రాలేదు. ఎన్నో వేల మంది ప్రాణాలు అర్పించారు. బ్రిటిష్ వారు మన దేశ సంపదను కొల్లగొట్టి వాళ్ళ రాజ్యానికి తీసుకెళ్లారు. అయినప్పటికీ మనం ఈరోజు ఉన్నటువంటి నాయకత్వం పటిష్టమైనది. ఆ నాయకత్వం వల్ల ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక దేశంగా తయారవుతూ ఉంది. దానికి మనందరూ కారణం. మన యొక్క లీడర్షిప్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఈరోజు ఈ స్వాతంత్ర వేడుకలకి వచ్చినట్టు మీ అందరితో పాటు టీటీడీ ఉద్యోగస్తులకి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా కొన్ని టీటీడీ పాలక మండలి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల్ని కొన్ని మీ ముందు ఉంచాలని అనుకున్నాను. అందులో సింహభాగం ఈవో గారు చెప్పేశారు. మరి నేను చెప్పడానికి అది రిపీట్ చేస్తే బాగుంటుందో నాకు తెలియదు.
కాకపోతే కొన్ని మాత్రం మీ ముందుకు ఉంచదలుచుకున్నాను. అదేంటంటే ఈ నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అన్నప్రసాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని క్వాలిటీ 100% పెంచడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక పదార్థం ఎక్స్ట్రాగా చేర్చటం, భక్తుల యొక్క మన్ననలను మనం పొందుతున్నాం. ఎవరు కూడా అన్నప్రసాదం బాగలేదు అని నా దృష్టికి ఒక్కరు కూడా రాలేదు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే రద్దీ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా అన్నప్రసాదం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఒక కొత్త వరవడి. దాన్ని కూడా భక్తులు చాలామంది అభినందిస్తున్నారు ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని, ఈ పాలక మండలిని. అదేవిధంగా వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్లో ప్రతి 3 గంటలకి ఏదో ఒకటి భక్తులకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. పిల్లలకి పాలు కానీ, టీ, కాఫీ కానీ, ఒక టిఫిన్స్ కానీ ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి వాళ్ళకి అన్నప్రసాదాలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. అది బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది. ఎవరు కూడా ఈ అన్నప్రసాదాలు బాగలేవని కానీ, టైం మీద రాలేదని కానీ మాకు ఇంతవరకు ఒక కంప్లైంట్ కూడా రాలేదు. నేను చాలాసార్లు క్యూ కాంప్లెక్స్లో వెళ్ళి అర్ధరాత్రి పూట చెక్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా విచారించినట్లయితే 100% వాళ్ళు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కాకపోతే ఎక్కువ కాలం వెయిట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు తప్ప సౌకర్యాలు మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు వ్యక్తపరచడం జరిగింది. అదేవిధంగా టీటీడీలో ఉన్నటువంటి అన్యమతస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వీఆర్ఎస్ తీసుకోమని కోరటం జరిగింది. కొంతమంది వస్తున్నారు. కొంతమంది మీద ఎవరైతే అన్యమతాలు ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం, వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా ఒక తొందరలోనే ఒక కొలిక్కి వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. మొట్టమొదటి పాలక మండలి సమావేశంలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా 1-2 గంటల్లో దర్శనం చేయించడానికి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. ఆ దిశగా ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయంలో చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు రివ్యూ చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి నాతో చర్చిస్తున్నారు. అది త్వరలోనే టీసీఎస్ఆ లేకపోతే గూగుల్ అనే 2 కంపెనీలతోని మన అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. ఏదో ఒకటి అతి త్వరలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ట్రయల్ రన్ను వేయబోతున్నాం. ఇది కనుక సక్సెస్ అయితే గంటలు క్యూ లైన్లో వేచి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఈ భక్తులకి రాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా శ్రీవాణి దర్శనం టికెట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అది మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 3 గంటల దాకా దర్శనం అవుతున్నాయి. దాన్ని ఉదయం వచ్చి టికెట్లు తీసుకొని సాయంత్రం 4-5 గంటలకి దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశాం. అది కూడా ఇప్పుడు జరుగుతుంది. దానికి కూడా చాలామంది భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పొద్దున వచ్చి దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నామని. అదేవిధంగా ఇదివరకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఏఏడి అని ఉంది, అర్చన అనంతర దర్శనం. గతంలో దాన్ని రద్దు చేసి దాన్ని 6 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటలకు మార్చారు. దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు భక్తులు. రూములు దొరక్క అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని మళ్ళీ యథావిధిగా 6 గంటలకు చేయటం జరిగింది. అది కూడా చాలామంది భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో మాత్రం ఏమాత్రం డౌట్ లేదు. ఈ విధంగా ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నాం 1 by 1. ఇప్పుడే ఈవో గారు చెప్పినట్టు సీఎం గారు చాలా క్లీన్గా ఒంటిమిట్టలో కోదండరామస్వామి ఆలయంలో అన్నప్రసాదాలు ఇక్కడ ఇచ్చినట్లే ఇవ్వాలని చెప్పేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు. అది రీసెంట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేయాలి. దానికి 4 కోట్ల రూపాయల నిధులు వెచ్చించారు. అక్కడ టెంపరవరీ షెడ్లు వేసి వాళ్ళకి నిత్యం అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇందాక ఈవో గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే అలిపిరిలో ఈ భద్రత ఈ తనిఖీలు ఏదైతే చేస్తున్నారో
దాన్ని అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తొందరగా చెక్కింగ్ అయ్యేటట్టుగా కూడా మన సెక్యూరిటీ వింగ్ చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. అదేవిధంగా భద్రతా దృష్ట్యా యాంటీ డ్రోన్ ఎక్విప్మెంట్ని కూడా మన వాళ్ళు దాన్ని ఫైనల్ చేస్తున్నారు. అది కూడా వచ్చిందంటే పూర్తి భద్రత శ్రీవారికి దక్కుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా టీటీడీ పరిధిలోని ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో 90% ఉంది. దాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదే చెప్తున్నారు, దాన్ని 100%, 110% తీసుకెళ్ళమని. ఆ దిశగా ఈ అటవీ అధికారులతో మన అధికారులు చర్చించి వాళ్ళకి ఈ అటవీ ప్రాంతాన్ని పెంచే విధంగా మన వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా పరిపాలనా భవనం తిరుమలలో లేదు. కనీసం 20 చోట్ల అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క ఆఫీసు ఉంది. దాన్ని అన్నీ కూడా సెంట్రలైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే అక్కడ ఒక అడ్మిన్ బిల్డింగ్ తిరుమలలో అన్ని శాఖలు ఒకే చోట ఉండేటట్టుగా బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అది త్వరలోనే డిజైన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ భవనం కూడా నిర్మించబోతున్నామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇకపోతే తిరుమలలో ఉన్నటువంటి కళ్యాణకట్ట ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. దాన్ని అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దాలి. తలనీయాలు వచ్చేవాళ్ళు బహుళకి భక్తులకి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ఇప్పుడున్నటువంటిది కాకుండా హైజెనిక్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేసి దాన్ని ఆధునీకరించడం కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. అది కూడా త్వరలోనే అమలులోకి రానున్నట్లు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక టీటీడీలో ఉన్నటువంటి అనుబంధ ఆలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎగ్జాంపుల్కి పద్మావతి టెంపుల్, అదేవిధంగా కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి, కపిలేశ్వర స్వామి, నారాయణవనం, నాగలాపురం, వేదనారాయణ స్వామి, అమరావతి వెంకటేశ్వర స్వామి, ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి, ఇట్లాంటి ఆలయాలన్నీ కూడా ఇంకా ఆధునీకరించాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా తిరుమలలో ఉన్నటువంటి ఆకాశగంగా, పాపి వినాశం, శిలాతోరణం, చక్రతీర్థం, అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు దశల వారీగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి మన వాళ్ళందరూ కూడా బోర్డులో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అది కూడా ఆ విధంగా కూడా ఈ అడుగులు వేయడానికి దోహదపడుతున్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ శ్రీవారి ఆలయం ఒకటి ఉండాలి అని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశించారు. ఇప్పటికే 9 రాష్ట్రాల్లో మన ఆలయాలు, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరితగతిన ముఖ్యమంత్రులతోని పలు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులను కూడా నేను కలవటం జరిగింది. వాళ్ళు మాకు హామీ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ల్యాండ్ ఇవ్వగానే మనం అక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టేట్లోనూ ఆలయం ఉండేటట్టుగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. అది కూడా తొందరగా ఈ కార్యాచరణ జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. ఇంకొకటి, ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీ మత్స్యకారులు కాలనీస్ ఉన్నాయో వాటిల్లో శ్రీవారి ఆలయాల్ని లేదా భక్తి భజన మందిరాలని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు బడ్జెట్ ఒక్కొక్క ఆలయానికి కేటాయించడం జరిగింది. దాన్ని మనం త్వరితగతిన ఎవరైతే కొంచెం అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ వాళ్ళు వచ్చి కానీ, రాజకీయ నాయకులు కానీ, సేవా సంఘాలు కానీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఆలయాలను నిర్మించి వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా హిందూ ధర్మ విస్తృత ప్రచారం కోసం భక్తులందరికీ పుస్తక ప్రసాదం అనేటువంటిది ఈ పథకం ద్వారా మరి ఒక 20-30 లక్షల పుస్తకాలు ఈ భక్తిభావంతో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వైభవం ఇలాంటి పుస్తకాలన్నీ కూడా ముద్రించి భక్తులకి ఫ్రీగా ఇవ్వాలనేటువంటి సంకల్పం చేస్తున్నాం. టీటీడీ నిర్మించిన 320 ఆలయాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా సేవలు అందించడానికి వాటికి మైక్ సెట్లు ఫ్రీగా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది 320 ఆలయాలు. అదేవిధంగా భక్తులకు సేవలు అందించడానికి సీనియర్ సేవక్
సీనియర్ సిటిజన్స్ని కూడా వాళ్ళ యొక్క ఉచిత సేవలు స్వీకరించడానికి ఒక ప్రణాళిక రచిస్తున్నాం. అది కూడా త్వరలోనే వస్తుంది. ఇప్పుడున్నటువంటి సేవా సంఘం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా పటిష్టం చేసి వారి యొక్క సేవలు వివిధ శాఖల్లో వాళ్ళ సేవలు కూడా వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఆలోచన చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీవారికి కాలినడకన వెళ్ళే భక్తులకి అలిపిరిలో టెంపరవరీగా ఈ టోకన్లు ఇవ్వాలని మన అధికారులు నిర్ణయం చేశారు. ఆర్టీసీ ద్వారా తిరుమలలో ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. దాన్ని ఇంకా బలోపేతం చేసి కొన్ని బస్సులు పెంచి ఉచిత రవాణా కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా మేము నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, పోటు కార్మికులకి వాళ్ళ యొక్క వేతనాలు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఆ వేతనాలు పెంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా మిగిలిన శాఖల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా అధ్యయనం చేసి వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. టీటీడీ వేదపారాయణ స్కీమ్ ద్వారా 700 మందికి సంభావన ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సద్గమయ, సౌభాగ్యం, గోపూజ, హరికథా వైభవం, అక్షర గోవిందం, సన్మార్గం లాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేపట్టాలనేది నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా సిమ్స్ హాస్పిటల్కి వస్తే ఇప్పటి వరకు 60 కోట్ల సంవత్సరానికి ఖర్చు చేస్తూ ఉంటే దాన్ని 140 కోట్లకు పెంచి అత్యాధునిక పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పేదలకి వైద్యం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సిమ్స్లో ఖాళీ ఉన్నటువంటి 600 మంది ఉద్యోగస్తుల్ని భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ విధంగా మేము అడుగులు వేస్తున్నాం. 100 మంది డాక్టర్లు, 450 మంది నర్సులు, 50 మంది టెక్నీషియన్లు, మొత్తం 600 మందిని తీసుకునే ప్రణాళిక, దాన్ని ఆచరణ సాధ్యాలు బట్టి తీసుకోవటం జరుగుతుంది. సిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి ఇన్కంప్లీటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి వాటిని అమల్లోకి తీసుకురావాల్సిందని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇక బార్డు ఆసుపత్రి వస్తే ఇప్పటి వరకు సుమారు రోజుకి నెలకి 300-350 ఆపరేషన్ జరిగేది. ఇప్పుడు 2-3 నెలల నుంచి నెలకి 700 సంవత్సరానికి 700 ఆపరేషన్, అంటే గణనీయంగా పెరుగుతూ ఉంది. ఇది 1000 ఆపరేషన్ చేయాలనేది టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాం. ఆ దిశగా మనం అడుగులు వేస్తున్నాం. ఈ పద్మావతి జూనియర్ కాలేజీలో హాస్టల్ విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని మా దృష్టికి వచ్చింది. దాన్ని ఇంకో 160 రూముల వరకు ప్రొవిజన్ ఉంది. దాన్ని వాళ్ళందరికీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయమని చెప్పేసి మన అధికారులను కోరటం జరిగింది. వాళ్ళ ఆ దిశగా ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏర్పాట్లు జరుస్తున్నారు. అదేవిధంగా నిరుద్యోగులైన వేదపారాయణ వాళ్ళకి నిరుద్యోగ భృతిగా 2.16 కోట్ల టీటీడీ నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉద్యోగస్తులకైతేనేముంది, భక్తులకైతేనేముంది, వాళ్ళందరికీ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సౌకర్యాలను చూసుకొని సాధ్యాసాధ్యాలను బట్టి తగు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టీటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి లెక్చరర్స్ అయితేనేముంది, డ్రైవర్లు అయితేనేముంది, మిగిలిన ఉద్యోగస్తులను క్రమబద్ధీకరించే తరుణంలో బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకొని గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. ఆ గవర్నమెంట్ నుంచి ఆదేశాలు రాగానే వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. దశల వారీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా క్రమబద్ధీకరణ చేసే దిశగా మేము అడుగులు వేస్తాం. అదేవిధంగా శ్రీవారి ప్రసాదాలు ఏదైతే ఉందో నాణ్యత పెంచేందుకు పప్పు దినుసులు అయితే ఏముంది, గీ అయితే ఏముంది, ఇవన్నిటి కూడా టెస్టింగ్ కోసం మనం తిరుమలలో మనమే ఒక సొంత ల్యాబొరేటరీని నిర్మించుకోవడం జరిగింది. దాన్ని గత నెల ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. ఇదివరకు నెయ్యి టెస్ట్ చేయాలంటే ఏమైతే హైదరాబాద్కో బాంబేకో పంపాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఆ విధంగా కాకుండా ఇప్పుడు మనం తిరుమలలోనే టెస్టింగ్ చేసుకొని
దాదాపు 12 అవర్స్ 14 అవర్స్లో రిజల్ట్ వచ్చే ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం. ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ఆహార పదార్థాల నాణ్యత, డ్రింకింగ్ వాటర్, వీటన్నిటికి కూడా భారత ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి CSIR వాళ్ళు కొంత ల్యాండ్ ఇస్తే మేము ఇక్కడ టీటీడీకి ఫ్రీగా సర్వీస్ చేస్తామంటున్నారు. అది బోర్డులో కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వాళ్ళు కూడా వస్తే ఇంకా నాణ్యత ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి. ఇకపోతే మీ అందరికీ తెలుసు, మొట్టమొదటి బోర్డు మీటింగ్లోనే తిరుమలలో వచ్చిన భక్తులు ఎవరైనా రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఉపేక్షించేది లేదు, వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అదే మీ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ కూడా రాజకీయ నాయకులు కానీ ఇతరులకు కానీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మీకు అందరికీ తెలుసు, తిరుమలలో ఉన్నటువంటి గెస్ట్ హౌస్లకి ప్రైవేట్ నేమ్స్ ఉంటే వాటన్నిటిని తొలగించి స్వామివారి పేర్లు వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అది బోర్డులో అప్రూవల్ అయింది. వాళ్ళ అదేవిధంగా ఎవరైతే గెస్ట్ హౌస్ కట్టించిన దాతలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్వచ్ఛందంగా కూడా పేర్లు తొలగించి మళ్ళీ దేవుడి పేర్లు పెట్టుకోవటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు టీటీడీ తరఫున చేస్తున్నాం. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో, తర్వాత ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో మాకు శక్తినివ్వాలని చెప్పి ఇంకా ముందు ముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతాం. ప్రజలకు మెచ్చే విధంగా మేము మా నిర్ణయాలు ఉంటాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశయ, జై హింద్. ధన్యవాదాలు సార్. అన్నప్రసాదం క్వాలిటీని పెంచామని తెలియజేశారు. అనుబంధ ఆలయాల ఆధునీకరణ చేయవలసిన అవసరం ఉందని తెలియజేశారు. హెచ్డిపిపి ఆధ్వర్యంలో వివిధ ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహింపబడతాయని అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించారు. ధన్యవాదాలు సార్. తర్వాత పెరెడ్ మార్చ్ ఆఫ్ కార్యక్రమం. పరేడ్ కమాండర్ గారు. श्रीमान, स्वतंत्र दिनोत्सव परेड समाप्त हुआ. निष्क्रमण के लिए आज्ञा प्रदान करें. పరేడ్ నిష్క్రమణకు ముఖ్య అతిథి వారి నుంచి పరేడ్ కమాండర్ గారు అనుమతి తీసుకున్నారు. मेरे साथ भारत माता के 3 बार जय बोलेगा. भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के. परेड बगल छस्त. परेड निष्क्रमण के लिए दाहिने और बाएं मुड़ो. परेड दाहिने और बाएं से चल. భరతమాతకు వందనమంటూ దేశభక్తిని రగిలించేటువంటి పెరేడ్ను అందించినందుకు పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ వి కృష్ణయ్య గారు, లేవేండ్ ఎక్స్ఓ గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే కంటింజెంట్లందరికీ కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన అందించినందుకు వారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. తర్వాత వెంటనే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకుందాం. ఎస్వి మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కళాశాల విద్యార్థినుల బృందం ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. మొట్టమొదటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమం అన్నమాచార్య కీర్తన.
కట్టెదురా వైకుంఠం అనేటువంటి సంకీర్తనకు నృత్యాన్ని అందించడానికి మన ముందుకు వస్తున్నటువంటి చిన్నారులు హేమచంద్రిక, తేజశ్రీ, ప్రణవి, జాహ్నవి, కీర్తన, హర్షిత అండ్ గ్రూప్. వీరికి నృత్యాన్ని నేర్పించినటువంటి గురువువారు శ్రీ హరినాథ్ గారు, లెక్చరర్ ఇన్ భరతనాట్యం, ఎస్వి మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కళాశాల. 32,000 సంకీర్తనలను రచించిన అన్నమాచార కీర్తనలలో ఎన్నో ఉత్తమోత్తమైనవి మనకు ఉన్నాయి. వాటిలో తిరుమల కొండ యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణిస్తూ అన్నమయ్య సంకీర్తన ఇది. కొండను వైకుంఠంతో పోలుస్తూ కొండలోని మహిమలను, విశిష్టతలను సంకీర్తన పరిచారు అన్నమయ్య వారు. కళ్ళ ఎదుట ఉన్న వైకుంఠం లాంటి తిరుమల కొండ ఇది. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కొలువైనటువంటి వెంకటాద్రి, వృషాద్రి, నారాయణాద్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్నటువంటి నృత్య రూపకాన్ని మనం ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం. ఎట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ. కట్టెదుర వైకుంఠము కాణ చైన కొండ, ఎట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ. పుణ్యరాసులే ఏరులైనది కొండ, వేదములే శిలలై వెలసినది కొండ. ఏ దశ పుణ్యరాసులే ఏరులైనది కొండ. గాలిలి బ్రహ్మాది లోకముల కొనల కొండ, శ్రీదేవుడుండేది శేషాద్రి కొండ. కట్టెదుర వైకుంఠము కాణ చైన కొండ, ఎట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ. సర్వదేవతలు మృగజాతులై చరించే కొండ, నిర్వహించి జలధులే నిట్ట చరువులైన కొండ. సర్వదేవతలు మృగజాతులై చరించే కొండ, నిర్వహించి జలధులే నిట్ట చరువులైన కొండ. ఎట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ, తిరుమల కొండ.
పరగు లక్ష్మీకాంతు శోభన పూకొండ కురిసి సంపదలెల్ల గుహల నిండిన కొండ విరివైన తిరివో శ్రీ వెంకటపు కొండ కట్టెదుర వైకుంఠము కాణ చైన కొండ తెట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ కట్టెదుర వైకుంఠము కాణ చైన కొండ తెట్టెలాయ మహిమలే తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ. కట్టెదురా వైకుంఠం అంటూ అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనకు అద్భుతంగా నృత్యాన్ని అందించినటువంటి మ్యూజిక్ కళాశాల విద్యార్థుల బృందానికి ధన్యవాదాలు. తర్వాత తిల్లానా అనేటువంటి భరతనాట్య కార్యక్రమము, ఇందులో పాల్గొంటున్నటువంటి వారు మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కళాశాల విద్యార్థుల బృందం. తిలాన తజం తనదిరన తానన దిం 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 తిలాన తజం జం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం దిం తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిలాన తిలాన తజం జం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం దిం తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం దిం తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం జం తనదిరన దిం తానన దిం దిం తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం తనదిరన దిం తానన దిం 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 తిరన తిలాన తజం
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ